ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ बसंत कुमार भोला जिन्हों की लड़की का विआह से उन्होंने रिपोर्ट किया कि 70,000 रुपये एक बैग दे विच सी ते समेत 15 तोले उन्होंने गहने एक बहुत ही 10-12 साल की लड़की जी है वो चोरी करके लै गई है, बड़ी घट उम्र की। और उस सादरी के जी बच्चे ये पता चलिया है कि इन्हों ट्रेन किया जाता है स्पैशली विआह के समागमां दे विच जा कर के ये उत्थे घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल इस तरीके का बिहेवियर होंदा है जिथे कि कहीं भी पता नहीं चलता कि ये जड़े ने उस समागम दे विच किते होर किसी न किसी फैमिली वालों ना आए हों। और जदों मौका मिलता है इन्हां वालों वो वैल्यूएबल जिहड़ा है उहदे ते हथ साफ कर लिया जाता है और इमीडिएटली जिहड़ा है बाहर निकलते सार ही जिहड़े इन्हां नूं ऑटो या कोई साधन जिहड़ा वेट कर रहा होंदा है और उस तो ये फरार हो जाते हैं। और उत्थे इन्हां दे पिंड है उत्थे इन्हां दे विच ये ट्रेन करते ही बच्चों को इस हिसाब नाल है कि वो बच्चों को जोड़ा प्रॉपरली लगे कि वो बहुत चंगे घराने दे हैं, उन्होंने कटलरी वगैरह का यूज़ करना सिखाने हैं, चंगे कपड़े खरीद के महंगे देंगे हैं ताकि ये उत्थे जा कर के घुल मिल सकन। और इन्हां दी बाकायदा ट्रेनिंग होंदी है, फिर इन्हां नूं लै करके इत्थे आया जाता और इन्हां दा पक्का रेट होंदा है। जदों ये कोई सक्सैसफुली काम कर देंगे हैं तो इन्हां नूं 1 लाख रुपये जोड़ा है सीधे इन्हां दे पेरेंट्स नूं मिलदे हैं। तारीख 27/9/22 ਨੂੰ विश बारबेक्यू ਨਾਂ ਦਾ एक ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ है आरती चौक के नेड़े लुधियाने विच। उत्थे एक चोरी रिपोर्ट हुई सी जिहड़ी कि बसंत कुमार भोला जिन्हों की लड़की का विआह से उन्होंने रिपोर्ट किया कि 70,000 रुपये एक बैग दे विच सी ते समेत 15 तोले उन्होंने गहने एक बहुत ही 10-12 साल की लड़की जी है वो चोरी करके लै गई है, बड़ी घट उम्र की। और उस कड़ी दे विच पुलिस वालों केस दर्ज करके और इन्हां दी भाल शुरू की गई। इहदे विच कल जिहड़ी है पुलिस नूं कामयाबी मिली है जदों कि वो बच्ची ते स्पॉट हुई और उसकी स्पैसीफिक इतला दे विच उहनूं अरेस्ट किया ते बाद दे विच उहदी बुआ एक गोमती करके ये दोनों बंदे जिहड़े राजगढ़ जिले मध्य प्रदेश के रहने वाले सी उन्हां नूं अरेस्ट कर लिया गया। ये डिवीजन नंबर 5 की पुलिस जिहड़ी है उन्हां दे SHO जसवीर सिंह ते इन्हां दे नाल ही जिहड़े ने होर इन्हां दी टीम वालों ये कार्रवाई की गई सी। ये जो कड़िया बरादरी के जिहड़ी ये बच्चे ये पता चलिया है कि इन्हां नूं ट्रेन किया जाता है स्पैशली विआह के समागमां दे विच जा कर के ये उत्थे घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल इस तरीके का बिहेवियर होंदा है जिथे कि कहीं भी पता नहीं चलता कि ये जड़े ने उस समागम दे विच किते होर किसी न किसी फैमिली वालों ना आए होण। और जदों मौका मिलता है इन्हां वालों वो वैल्यूएबल जिहड़ा है उहदे ते हथ साफ कर लिया जाता है और इमीडिएटली जिहड़ा है बाहर निकलते सार ही जिहड़े इन्हां नूं ऑटो या कोई साधन जिहड़ा वेट कर रहा होंदा है और उस तो ये फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जिहड़े इन्हां दे साथी हैं वो वैल्यूएबल्स ले करके और तुरंत जो है वो शहर नूं छड़ देंदे हैं कि बच्चा जिहड़ा है इहनूं उत्थे अगली वारदात के लिए फिर ये लै करके और स्पॉट कर लेंदे हैं कित्थे करना है। तो ये भी पता चलिया है कि जिहड़ी ये बच्ची सी इस वालों पिछले साल नवां शहर दे विच 11/11/21 नूं भी एक उत्थे वारदात की गई सी जिहड़ी मल्ली पैलेस विच की गई नवां शहर विच इहदा मुकदमा दर्ज है। और इत्थे भी हैबोवाल दे विच उसी दिन इन्हां वालों एक वारदात की गई भी इहदे विच करीब 4.5 लाख के गहने जेवरात वगैरह इन्हां वालों और कैश जिहड़ा है चोरी किया गया। ये दोनों चीज़ों का केस रजिस्टर किया गया है और जो एक्यूज़ड है उन्होंने जिहड़ा असी अरेस्ट कर लिया है। इहदे विच जो बच्ची है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट दे विच प्रोड्यूस होकर के स्पैशल होम विच रिमांड पे है। तो इहदी जिहड़ी है जो भूआ है उहदी हाले पुछगिछ चल रही है। इन्हां दे 2 साथी जिहड़े एक अज्जू ते एक कालू जिहड़े इन्हां दे वाकिफ हैं और गैंग का हिस्सा है उन्होंने आइडेंटिफाई करके इस विच नॉमिनेट किया जा रहा है और उन्होंने अरेस्ट करने लई उपराले किए जा रहे हैं। सो ये गैंग नूं बहुत जिहड़ी फुर्ती नाल जो तुषार है हमारे ADCP 4 इन्हां वालों लगाई हुई टीम वालों अरेस्ट किया गया जिहड़ी जेर अगुवाई श्री नरिंदर भार्गव जॉइंट CP सिटी इन्होंने किया है मिल करके। और जसवीर जो साढ़े SHO हैं इन्होंने इसनूं फड़ लिया है। ये ते अगे काफ़ी समय दे विच सानूं लगता है कि आने वाले विआह समागमां दे विच इस तरीके की घटनावां तो सानूं थोड़ा जिहा बचा रहेगा। पर फिर भी असी जिहड़े अपने वालों साढ़े मैरिज पैलेसिस दे विच भी मीटिंग्स कुछ ऑर्गेनाइज करके और उन्हां दे जिहड़े बंदियां नूं सुचेत रहने की
ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡਾਊਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 218 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਤਲਾਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੋ KFC ਨੇੜੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸਮੇਤ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ 5 ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 17 ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਇੰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੈਸ ਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਸ ਟੋਟਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਤੌਰ ਘਰਵਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਮਰਾਡੋ ਚੌਕੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਂਗ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SHO ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਲਵੰਤ, ਅਗੇਨ ADCP 4 ਤੁਸ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ CP ਰੂਰਲ ਰਵਚਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ASI ਹੈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ 407, 207 ਬੁਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਜੀਤ ਔਰ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਘਰਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੋਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੋਹਿਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕਟ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ऐसी कोई एलिगेशन लगाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ऐसी चीज़ नहीं है कि वेरीफाई नहीं करी जा सकती। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਸੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ है वो कर ਦਿੱਤੀ गई है और जो भी ऐसी इस तरीके से देख रहे हैं जो भी तफ्तीश ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਸਰੇਆਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ। ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? देखो इसके डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, मेरे को इस वेले एग्जैक्ट सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है पर FIR रजिस्टर्ड है ਇਹਦੇ ਤੇ और इसकी कार्रवाई चल रही है। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਿਫਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ देखो ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ इस तरीके से लगे उन्होंने कि भी सही में जोड़ा है कोई सीनियर ऑफिसर वालों कोई गिफ्ट कार्ड मंगया गया है और इमीडिएटली है अर्जेंसी है। सो असी अपने तौर पे अपने सारे सबऑर्डिनेट्स नूं कई बारी इतला दी है और इस बारी जोड़ा है मैनूं लगता है कोई भी साडा सबऑर्डिनेट जोड़ा है इस चीज़ दे विच नहीं फसिया है जोड़ा कोई भी इस तरीके से कहा जाए। पर केस रजिस्टर करके असी तफ्तीश विच लगे हुए हैं और सानू लगता है कि भी इस बंदे नूं जोड़ा है आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाए। सर एक पता लगे कि रवनीत बिल्कुल दोबारा धमकी आई है DGP सर को शिकायत दी गई है। देखो इस चीज़ दे विच अगर कोई सानू किसी भी किस्म की उनकी कोई स्पैसिफिक कंप्लेंट साढ़े तक पहुँचती है वो असी जोड़ा है उन्होंने वेरीफाई करके इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिथे कोई कल्प्रिट्स होंगे उन्होंने आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी शिकायत उन्होंने वालों दी गई सी उन्होंने PA वालों ढींसे वालों पर उदों भी नहीं कार्रवाई हुई दोबारा कहते मोस्टली जी है ना ये कॉल्स जी है साढ़े IP जो भी असी करते ट्रैकिंग वगैरह और टैक्नीकल एनालिसिस वो किसी भी स्पैसिफिक बंदे तक नहीं पहुंच सकियां सर। इस बार फिर अगर कोई आएगी असी फिर कोशिश करेंगे पूरी अपनी और भी स्पेशली जो है साड़ी सेंट्रल टीम भी है जो साइबर टीम है साड़ी
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਟਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।